presented by Signature Global Park. Independent floors for the independent you. Co-presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा. Co-powered by राकेश मसाले. असली स्वाद बांटने से बढ़ता है. एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कूका कफ सिरप. सभी प्रकार की खांसी में दे तुरंत आराम. यूक्रेन ते रूस विचाले जंग जारी. रूसी फौज ने राजधानी कीव ते बोलिया हमला. शहर च दाखिल हुई रूस की सेना. शहर च लगातार हो रहे ने धमाके. यूक्रेन च गोलीबारी लगातार जारी. जंग च फसे भारतीय विद्यार्थियों नूं हंगरी ते रोमानिया बॉर्डर राही लिआंदा जा रहा है भारत. एयर इंडिया की एक फ्लाइट पहुंची रोमानिया तो दूसरी फ्लाइट हंगरी लई हुई रवाना. हवाई रस्ते राही वापस परतणगे विद्यार्थी. मोगा कोटकपूरा बाईपास नेड़े वापरिया भयानक सड़क हादसा. स्कूली वैन ते ट्रक की हुई टक्कर. 4 बच्चों समेत 8 जख्मी. दोनों वाहनों के ड्राइवरों नूं लगियां गंभीर सट्टां. पुलिस वालों की जा रही है जांच. बरनाला दे कोऑपरेटिव सोसाइटी च हुई करोड़ां दी घपलेबाजी. सोसाइटी दे सकत्तर ते पशुआं दी फीड च धोखाधड़ी करन दे लगे इल्जाम. अधिकारियों ने कार्रवाई का दिता भरोसा. जम्मू श्रीनगर कौमी राजमार्ग ते कई थावां ते लैंडस्लाइड. राष्ट्रीय राजमार्ग नूं वाहनां दी आवाजाही लई कीता गया बंद. ट्रैफिक पुलिस वालों रस्ता साफ करन दा काम जारी. सत श्री अकाल, नमस्कार. इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी. मैं बलदीप सिंह लैके हाजिर हाँ बुलेटिन. सो गलबात करांगे जो रूस ते यूक्रेन दे विचाले लगातार जंग छिड़ी हुई है. रूस ने यूक्रेन दे उपर हमला जिहड़ा वो बोलिया होया और इसे विचाले जिहड़े भारत तो गए विद्यार्थी ने यूक्रेन दे विच पढ़न दे लई जो विद्यार्थी गए ने वो किते ना किते मुश्किल दे विच समस्या दे विच हैगे ने और लगातार भारत नूं अपील कर रहे ने कि जल्द तो जल्द उन्हां नूं कढिया जावे. और एक तो बाद एक भारत भी कोशिशां कर रहा है, भारतीय सरकार भी कोशिशां कर रही हैगी और बहुत सारे विद्यार्थी ने जिहड़े जो भारत के नागरिक ने उन्हां नूं यूक्रेन दे विचों भारत सरकार वालों वापस लिआंदा गया. इसे तरीके का आपां कह सकते हैं कि एक अमृतसर तो लड़की हैगी है जिस जो कि यूक्रेन दे विच पढ़ाई वास्ते गई सी, विद्या लैण वास्ते गई सी और जो कि हुण भारत परती हैगी है क्योंकि यूक्रेन ते रूस विचाले ने जिहड़े हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं. अगर गल करिए यूक्रेन की तो यूक्रेन की राजधानी दे लागे जिहड़ी हैगी रूसी फौज पहुँच चुकी है और काफ़ी ज़्यादा उत्थे भी गोलीबारी का माहौल बनया होया. गोलीबारी हो रही है और इस दे नाल ही कह दीए कि कई थाई जिहड़े बम धमाके भी जिहड़ी कीव राजधानी हैगी यूक्रेन की बम धमाके जिहड़ी आ उस दियां तस्वीरां भी सामने आ रही ने. इस विचाले जो वड्डी गल है कि अमरीका दे वल्लों जिहड़ा यूक्रेन दे राष्ट्रपति नूं उत्थों बाहर कड्ढण दी पेशकश कीती गई सी पर जो कि यूक्रेन दे राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वो ठुकरा दी है पेशकश. और इस दे नाल ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ समय पहला एक नवी वीडियो जिहड़ी है वो जारी की सी. उस दे विच साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कई अफवाहां अजिहियां उड़ रही ने जिस दे विच उन्हां वल्लों कहा गया कि जिहड़ा यूक्रेन की फौज नूं कि रूस की फौज अगे समर्पण कर देण. तां वीडियो जारी करके उन्हां इन्हां सारियां अफवाहां दा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन्हां सारियां अफवाहां दा खंडन किया है. इसे विचाले तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि यूक्रेन तो जिहड़े भारती ने विद्यार्थी ने जिहड़े भारत तो यूक्रेन पढ़न गए सीगे वो बसां दे राही जिहड़ा वो सड़की मार्ग दे राही जिहड़ा उन्हां नूं भारत लियाउण दीयां कोशिशां जारी ने और सरकार हंगरी ते रोमानिया दे रस्ते राही जिहड़ा वो भारतीय विद्यार्थियों नूं यूक्रेन तो वापस लियाउण दी जिहड़ी कोशिश दे विच लगी हुई है.
ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਜਬੀਰ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਜਬੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। देखो बलदीप, रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਕਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਰਤੇ ਵਾਪਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਨਾਰਮਲ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 52 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਭ A to Z ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ? ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਸਭ ਫਸੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਅਨਮੋਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪੁਲ ਮਾਲੀਆ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਿਤ ਬੇਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਵ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਲੇ। ਅਨਮੋਲ, ਚਾਹਤ, ਕਰਨ, ਇਤਿਕਾ, ਜਸਮੀਤ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ, ਸਮਾਈਲ, ਸ਼ੁਭ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਇਹ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਟ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉੱਥੇ MBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਬਲਦੀਪ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਸਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਡਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਲ 5 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਸਟਲ 5 ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਸੇਫ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਬ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? एक्चुअली यहाँ पे बहुत कम सिग्नल है, हम बहुत कम ही अपने पेरेंट्स से बात कर पाते हैं। बात हो जाती है, सिग्नल्स कट नहीं हुए, बट बिकॉज हम बेसमेंट में रहते हैं कोई सिग्नल्स प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद खाना हमारे सिर्फ एजेंट्स के पास जितना खाना स्टोर है वो उसी को यूज कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। अच्छा जजबीर एक सवाल पूछो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, बट नहीं हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, 10-12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦੇ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਪੀ ਲਓ, ਜੇ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਬਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਜਜਬੀਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਜਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਔਰ ਉਸ ਬਾਈ ਰੋਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਏ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੰਗਰੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 12-13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਵ ਚ ਆ ਤੇ ਖਾਰਕੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਰਕਿਵ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਵਰੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਾਓ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 23 ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਸੀ, 24 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, 23 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਾਓ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਝੰਜੋੜ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਗਰ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦਿਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ 5 to 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਬਵ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਟਰੂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਕੀਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਡਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਮਬੀਐਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ? ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਕੀਵ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਰਕਿਵ ਤੇ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਜੀ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਦੀਪ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮਦਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਭੇਜਤੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ WhatsApp ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਜ DC ਸਰ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। नो डाउट ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਹੋਰ 2 ਦਿਨ ਫਸੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ DC ਆਫਿਸ ਸੈਟਰਡੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, 8-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕੀਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੰਡਾਇਆ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਚਾਇਆ? ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹ ਅਬਰਪਟਲੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਨੇ, A to Z ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਈਓ ਕਈ ਕੀਵ 'ਚ ਸਟਕ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਯੂਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ DC ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, DC ਸਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ TV 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣ ਲਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਦਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਕਟਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਦੀਪ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਰਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਪੋਲੈਂਡ, ਉਹ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 5000 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਕਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ। ਅਨਮੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਨਮੋਲ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹੈਲੋ ਬਲਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯੂਕੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਜਸਬੀਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ देयर ਸੇਫਟੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੇ ਲੈਣ, ਟੂ ਲੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੇਟ ਫॉर ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਅਨਮੋਲ, ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਨਮੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਡਵਾਈਸਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਖਾਰਕਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਨੀਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਮਦਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਹੁਨਰ ਪੰਨੂ, ਬਾਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਲੈਟਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬੋਮਬਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਈ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਨੀਕ, ਸ਼ੁਭ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰ ਲਾਥਰ, ਗੁਰਲੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲੈਟਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹਲੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਾਊਨ ਆ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਿਵੇਂ DC ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਛਿੜਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਗੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ, ਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕਈ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫੂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਇਤਿਕਾ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ATM ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ, ATM ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹੀ ਬਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਮੋਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਏਟੀਐਮ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਢਵਾ ਪਾਏ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ EPU ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬਲਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ, ਯੋਕਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੋਕਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਜੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਵ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੋਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ।
ਈਵਨ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਕੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਂਦੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ 52 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਕਈ ਲਾਗੇ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰਮਨੀਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੋ ਯੂਕੀਤਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੀਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 52 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 67 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਬ 67 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਨ ਕਿ ਸੀਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਆ ਜਾਣ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਐਸ ਕਰਦੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਟੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯੂਕਰੇਨ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀਵ ਤੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਜੋ ਕੀਵ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬਨ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜਸਬੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ, ਯੂਕਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, MBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ MBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਿਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਹੰਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 400-500 ਬੱਚਾ ਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਸਤਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ATM ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ, ਯੂਕਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਯੂਕਿਤਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਸਨੋ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਵੜਨ ਦਈ ਆ ਹਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਮਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਸੰਦਲ, ਗੁਰਲੀਨ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਭਾਨਵੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਫੀਲ, ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ, ਇੱਕੋ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਠੰਡ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨੋਫਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਕੀਵ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਵ ਸਿਗਨਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਮੋਲ ਵਗੈਰਾ ਫਸੇ ਨੇ, ਚਾਹਤ ਫਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮਨ ਸੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈਆਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ WhatsApp ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਲੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਝੁੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਤੇ, ਬਟ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ? ਓਕੇ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਦੀਪ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ। ਜਸਬੀਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੋਰੀਬਿਊਨ ਸੀਰਤ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 470 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 417 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ?
नहीं सर, हमारे जानकार में कोई नहीं है। हम लोग ईस्ट साइड बैठे हैं, तो वैसे इवैक्यूएशन जो स्टार्ट हुई है वो वेस्ट साइड से स्टार्ट की है, और यहाँ पे ईस्ट साइड से इवैक्यूएशन करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को बोला है कि बॉर्डर्स तक जाना है, मतलब रोमेनिया तक या हंगरी तक, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम तो 1 मिनट भी बाहर रोड पे खड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एयर अलर्ट, एयर स्ट्राइक्स इतनी हो रही है कि रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, हमें बॉर्डर तक पहुंचना या रोड के थ्रू कैसे भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 470 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ MBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਬੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 470 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੇ, ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਢਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ATM ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਖਿਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੌਸਮ, ਜੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੂਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, MBBS ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।